ইভিনিং। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস। আজকে আমাদের অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনের জিসিএসসি অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনের একটা বিশেষ দিন এবং খুব আনন্দের দিন। আমাদের এই যে নতুন প্রজেক্টটা আমরা বহুদিন থেকেই এই প্রজেক্টটাকে সাকসেসফুল করার জন্য চেষ্টা করছিলাম। মাঝখানে অনেক বাধা বিপত্তি এসে গেছে। কোভিডের উৎপাতে আমরা অনেকটা পিছিয়ে গিয়েছি, বাট সেটা আমাদের আটকাতে পারেনি। শেষকালে ডিজিটাল হেল্প নিয়ে আমরা অনলাইন এক্সিবিশনটা পুট করছি এবং এই এক্সিবিশনটা খুব একটা বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। আমি আমার যত পরিচিত বন্ধু বান্ধব এবং আমার সিনিয়রদের জানিয়েছিলাম যে এইরকম একটা প্রজেক্ট আমরা করছি, ইনভিটেশন পাঠিয়েছিলাম। তারা প্রত্যেকেই অধিকাংশই জানিয়েছেন যে এই এই খুব সাধুবাদ দিয়েছেন যে একটা অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন নতুন প্রজন্মকে যে সুন্দর করে পৃথিবীর সবার কাছে তাদের কাজ পৌঁছে দিচ্ছে, এটা একটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা এবং এটা নতুনদের সঙ্গে প্রবীণদের সঙ্গে নবীনদের একটা চমৎকার সেতুবন্ধন তৈরি হবে এবং এটা অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনকে ভবিষ্যতে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে খুবই সাহায্য করবে। এই নতুনরা এসে নতুনদের হাত যে তোমরা যেভাবে ধরেছো এবং আমরা সেটাই চাইছিলাম। তো এর যে উদ্দেশ্য আরো বেশি বিশদ করে অলরেডি এটা আপলোড করা হয়ে গেছে আমাদের ওয়েবসাইটে। তবু আজকে যিনি ইনগরেট করবেন আমাদের চেয়ারম্যান ছত্রপতি দত্ত, তার সঙ্গে যারা থাকছেন আমাদের প্রেসিডেন্ট হিরণ মিত্র এবং আমাদের সেক্রেটারি অসিত পাল, তারা এক এক করে তাদের বক্তব্য কিছু কিছু বলবেন, তারপরে ইনগরেশনটা হবে। তো প্রথমে আমি ছত্রপতি দত্তকে রিকোয়েস্ট করবো কিছু বলার জন্য। ছত্রদা আপনি মিউট হয়ে আছেন, প্লিজ আনমিউট করবেন নিজেকে। Thank you, Mrityunjayda. Good evening to all those present at the inauguration of Bikash Mona 20, which according to me is a very important step towards not only finding a new bonding string between the college, present students, and the pass outs, but also between the alumni who are also spread across the world. And this begins a new bonding between the efforts that have begun in the last 2 years or so. And I feel that I am extremely privileged to be part of this. But before all that, let me first of all thank all of you participants who have taken the initiative to come together and be part of this effort, which I think will be a landmark of which you will all remain to be part of for all your lives, since we hope that this will be a continuing endeavor and we will come to see more such events in the years that are coming, which we are all hoping will be much more eco-friendly, much more environment-friendly, and which will be able to bring all of us not only closer in terms of just being part of the exhibition, but being part of physically in the same spaces, which today, unfortunately, we are not being able to be. And I also thank all those who have spent hours together negotiating, organizing, calculating, and putting this whole effort into one piece. I think all of them need to be applauded. And also, I applaud the great effort of the Alumni Association, which has come forward to address the needs of the current generation. So the present pass outs of the BFA and the MFA who are part of this exhibition will remain to be part of the Alumni Association in times to come. And I'm sure that that will also put together
lot many other students who for some reason or the other have not been able to be part of this occasion. Associations have always been very important parts of institutions. If we not mistakenly look at great institutions like the Harvard or the Cambridge, which is, of course, a far-fetched and far greater, longer standing institutions of this world, we have come to know, have been enriched greatly because of their alumni and because of the generousness, because of the greatness, because of the competence of the alumni associations who have given back to these institutions immensely. So today, in a situation where we are unable to be in physical contact with one another, I think it has been a marvelous effort to put this online exhibition together as a beginning gesture to this effort of brotherness, which is so important at this juncture of history all over the world. So once again, thanking all of you and sincerely having the greatness of all of you to have invited me to the inauguration. I thank you and I welcome all of you to this ceremony. Thank you. Thank you very much. থ্যাঙ্কস, মেনি থ্যাঙ্কস। আমি এবার আমাদের প্রেসিডেন্ট হিরণ মিত্রকে কিছু বলতে বলবো। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, যাচ্ছে। শুভ সন্ধ্যা। কি খুব অসাধারণ একটি সন্ধ্যা আমরা পেতে যাচ্ছি। ছত্রপতি দত্তকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কলেজের পরিচালনার এখন অধ্যক্ষ, সেই সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় তোমাকে এবং অসিত পাল সবাইকেই আমার শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। এবং যারা নতুন ছেলেমেয়েরা এই মুহূর্তে কলেজ থেকে তারা পাস আউট করছে MFA এবং BFA, তাদেরকে সবাইকে আমার অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। নতুন জীবনে নতুন কাজের মধ্যে তারা যাবে। আমাদের এই সময়টা এইভাবে আমরা কোনোদিন পাইনি, সেই দিক থেকে আমরা কিছুটা বঞ্চিত। আমাদের সময় এই ধরনের প্রাক্তনীদের কোনো সংগঠন সেভাবে ছিল না বা আমাদের পাশে থাকেনি। তো আজকে যারা আছে তাদের সমস্যা এবং তাদের অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, পরিবেশগত অবস্থা খুব কঠিন, বাস্তবটা আরো কঠিন। আমাদের সময়ও কঠিন ছিল, কিন্তু আমরা কোন রকমের সামলেছি সেই সময়। এদের এখন অনেক বড় লম্বা পথ সামনে পড়ে আছে। আমাদের শুভেচ্ছা অভিনন্দন শুধু নয়, আমাদের নানা ধরনের সাহায্য না ভাবে আমরা তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি, আমাদের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগ, এটা আমি চাইবো তারা রাখুক এবং তারা এই ব্যাপারে উৎসাহিত হোক। এবং আমরা যেহেতু অনেকটাই সময় পার হয়ে এসেছি বয়সের দিক থেকে, কিন্তু আমাদের যতটুকু সামান্য অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতাটুকু তারা যদি গ্রহণ করে বা মনে করে তার গ্রহণ করার যোগ্যতা আছে তাদের, বা সেইভাবে আমাদেরকে সেইটুকু স্পেস দেয় ওরা, তাহলে আমরা অন্তত আমাদের দিক থেকে অনেকটাই সাহায্য করতে পারবো। সেগুলো সময়ে আমরা আলোচনা করতে পারি। আজকে এখন প্রদর্শনী উদ্বোধনের সময় এবং এই উদ্বোধনটা ঘটুক, এবং আমরা সবাইকে আবার অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। থ্যাংক ইউ হিরণদা, থ্যাংক ইউ। অসিত, প্লিজ, আমাদের সেক্রেটারি অসিত পাল কিছু বলবেন এখন। মিউট হয়ে আছেন, আপনি একটু আনমিউট করতে হবে। অসিত দা, আপনি মিউট হয়ে আছেন। আনমিউট শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে। 2020, যেটাকে এখন অনেকেই বলছে 2020 বলে, তো এই 20-এর মধ্যে থেকেই আমরা কিন্তু একটা অমৃতের সন্ধান দিতে পারছি। যে আমার মনে হয় যে এই বছরটা আমাদের সকলের কাছেই একটা ভীষণ রকমের নানা দিক থেকে পীড়াদায়ক হলেও তার মধ্যে থেকে একটুখানি যেন আশার আলো আমরা দেখাতে পারছি যে নতুন যারা বেরিয়েছে এই কলেজ থেকে, তাদের আমরা প্রথমেই
তাদের প্রদর্শনী একটা সবার সামনে তুলে ধরে তাদেরকে আমরা এই জগতে একদম বাস্তব জায়গাতে আমরা তুলে ধরার একটা সুযোগ আমরা করে দিতে পারছি, একটা ব্রিজ তৈরি করতে পারছি। এটা কিন্তু আমাদের কাছে একটা মস্ত বড় মনে হয় যে ইম্পর্টেন্ট একটা দিক। এবং যারা ছাত্রছাত্রী আজকে আছে এবং যারা জয়েন করেছে তাদের কাছেও আমার মনে হয় যে একটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দিক। এতদিন আমরা দেখেছি ছাত্রছাত্রীরা পাশ করে গেছে, তারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে গেছে নিজের নিজের ক্যারিয়ারের দিকে, কিন্তু একসঙ্গে সংঘবদ্ধভাবে তারা কিন্তু ভাবিনি বা কিছু করেও নি, আমরা অন্তত দেখিনি। তো সেই দিক থেকে আমরা যে এই যে বিকাশমনা এক্সিবিশনটা আমরা শুরু করেছি এই বছর প্রথম, আশা করি প্রত্যেক বছর আমরা করতে পারবো, এবং সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু এক জায়গায় হতে পেরেছে। আমরা জানি যে এখান থেকে এবছরে যারা বেরিয়েছে তাদের মধ্যে থেকে ৩৯ জন এবছরে অংশগ্রহণ করলো আমাদের এই প্রদর্শনীতে। হয়তো আরো অনেকে নানা কারণে যোগ দিতে পারিনি, আমরা সেটাকে তাদেরকে ধরে নিচ্ছি যে ভবিষ্যতে তারা নিশ্চয়ই থাকবে তাদের মতন করে। কিন্তু এই অবস্থাতেও আমরা একটা কথা কিন্তু সবার কাছে মনে করিয়ে দিই যে আমাদের কলেজটার একটা ঐতিহ্য কিন্তু বিশাল। ১৫৫ বছরের এই ঐতিহ্যের কলেজ থেকে আমরা প্রত্যেকেই প্রতি বছরে শিক্ষা নিয়ে বেরোচ্ছি, কিন্তু আমরা কি করতে পারছি, বাইরে কি করতে পারছি, বা আমরা পরস্পর কতটা কাছাকাছি তাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারছি, এটা কিন্তু এখন অনেক প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়াচ্ছে। অতীতে কিন্তু সেটা হয়নি। অতীতে কিন্তু যখন দেখা গেছে এখানে অবনীন্দ্রনাথ এখানে শিক্ষকতা করবার জন্য এসেছেন, তার থেকে শিক্ষা নিয়ে গুরু শিষ্য মতন করেই এখানেতে নন্দলাল বসু তৈরি হয়েছেন, এবং তারপরে আরো অনেকে তৈরি হয়েছে। তারপর থেকে তারা এই কলেজকে কিন্তু ভালোবেসে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। দেখা গেছে যে যারা সিনিয়র আছেন, সিনিয়ররা দেখা গেছে জুনিয়রদের যথেষ্ট সহযোগিতা করছে। এই পরম্পরার মধ্যে যে সবসময় দেখা গেছিল অতীতে যে যারা সিনিয়র ছিলেন তারা জুনিয়রদেরকে অনেক রকম ভাবে পথ দেখিয়েছেন, তাদের হাত ধরে অনেক কিছু করেছেন, কিন্তু সেই পরম্পরাটা অনেক ফিকে হয়ে গেছে ধীরে ধীরে। দেখা গেছে সেই ফিকে জায়গাটাকে আমরা আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। আমরা আবার চেষ্টা করছি যে আমাদের এই ১৫৫ বছরের এই যে আমাদের কলেজ রয়েছে তার যে ঐতিহ্য সারা বিশ্বের কাছে আমরা আবার তুলে ধরার চেষ্টা করছি। তারা তুলে ধরবে, আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই তুলে ধরবে। সেই জন্যে আমরা চেষ্টা করছি যে এই বিকাশমনা নামের এই প্রদর্শনীটি আমরা এই বছরে যারা পাস আউট হয়েছে গ্র্যাজুয়েশন এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন থেকে, তাদের থেকে যতজন এসছেন ৩৯ জন, তারা এই প্রদর্শনীতে থাকছে এবং আগামী ১০ তারিখ অবধি তাদের এই প্রদর্শনী থাকবে। এবং খুব চমৎকার ভাবে আমরা চেষ্টা করেছি তাদের এই ছবিগুলোকে দেখাবার জন্য একদম প্রফেশনালি যেইভাবে একটা গ্যালারিতে এক্সিবিশন হয় সেইভাবে রাখার চেষ্টা করা হবে। এবং আমরা বাইরেতে চেষ্টা করছি এটার যাতে প্রচার হয়, সবাই যাতে দেখে। আগামীকাল আনন্দবাজারেও এটার একটা বেরোবে আশা করছি। আমরা সব দিক থেকে সবাইকে বলছি তোমরা এসে দেখো এই এক্সিবিশনটা, এবং দেখে এমন ভাবেই এক্সিবিশনটা করা হয়েছে যে প্রত্যেকটা ছবিতে হাত দিলে সেটাকে বড় করা যাবে, ছোট করা যাবে, এবং ঘুরে ঘুরে দেখা যাবে, যতক্ষণ ইচ্ছে দেখা যাবে। তো আমি খুব খুশি হয়েছি, আমরা সবাই খুশি হয়েছি যে ৩৯ জন তারা এসছে। তাদের মধ্যে যারা কিছু কিছু ছেলে মেয়ে রয়েছে যারা অনেকটা সামনের দিকে থেকে আমাদের সহযোগিতা করেছে, তাদের মধ্যে বিশেষ করে সুচিন্দিতা রায়কে আমি ধন্যবাদ দেবো। ও সবাইকে একজোট করে চেষ্টা করেছে একটা সহযোগিতা করার জন্য। আর আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ দেবো সুব্রতকে, সুব্রত কুণ্ডু, এবং যে সমস্ত জিনিসটা অনেকটা সময় ধরে এইটাকে একটা জায়গাতে নিয়ে এসছে এবং একটা প্রফেশনাল লুক দেবার চেষ্টা করেছে। এবং তারপরে আমাদের সঙ্গে রয়েছে ললিত মাইতি। ললিত মাইতিও এই কোঅর্ডিনেশনটা করে গেছে এই এক্সিবিশনটার জন্য। আর এই যে নতুন এই নামটার জন্য আমরা অবশ্যই সুপ্রদীপ ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ দেবো। নামটা তার মাথা থেকে এসেছে এবং তিনি এটাকে সাজেস্ট করেছেন, এবং আমাদের হিরণদা এইটাকে একটা সুন্দর ক্যালিগ্রাফিতে দিয়েছেন। সেই ক্যালিগ্রাফিটা দিয়ে আমরা আগামী দিনে চলবো, এবং আমি সবাইকে অশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আরেকটা কথা হচ্ছে, আমাদের এই এক্সিবিশন ওপেনিং এর পরেতে আমরা চাইবো যে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমরা কিছু কথা বলতে চাই, তাদেরও কিছু কিছু কথা আমরা শুনতে চাই, এবং তখন আমরা আমাদের নিজেদের কথাও তখন বলার সুযোগটা পাবো। সুতরাং ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চয়ই সেদিক থেকে একটা প্রস্তুতি নিয়ে রয়েছে। তো আমার মনে হয় যে এক্সিবিশনে দেখার জন্য সকলেই উদগ্রীব হয়ে আছে। তো আমি চাইবো যে ছত্রপতিকে, মৃত্যুঞ্জয় দা এবং ছত্রপতি
দুজনকেই। মৃত্যুঞ্জয়দা কিন্তু এই পুরো এক্সিবিশনটা এই সাব কমিটির মাথা থেকে তাদের এসেছিল এবং তারা কিন্তু এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করেছে যে একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে ফিজিক্যাল এক্সিবিশন করার জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল 2020 সালে, সেটা প্যান্ডেমিকের জন্য আমরা করতে পারিনি। তো আমরা অনলাইনে করছি, আশা করি অনলাইনটা আরো একটু ব্যাপক আর একটু অন্যভাবে সবার কাছে ছড়িয়ে যাবে। তো মৃত্যুঞ্জয় দাও এখানে অনেক দিন ধরে পরিশ্রম করছেন। তো আমি মৃত্যুঞ্জয় দাকেও বলবো যে ছত্রপতি এখানে রয়েছে, ছত্রপতির কাছে যাবার জন্য, যে ইনগ্রেশনটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে করার জন্য। সুব্রত। থ্যাংক ইউ। আমি একটা ছোট্ট ভিডিওর মানে মাধ্যমে এক্সিবিশনটা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার চেষ্টা করছি।
থ্যাংক ইউ। আর সকলেই এই ক্লিপিংসটা দেখেছে, আরো ভালো করে সবাই দেখতেও পাবে পরেতে লগ ইন করে। এটা আমাদের যা শুরুর জন্য আমরা যে সবার কাছে রাখা হলো। তো আমার মনে হয় যে এবার আমরা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কিছু আলোচনা করতেই পারি। তো তোমরা যারা রয়েছো এখানে উপস্থিত, আজকে তোমাদের তরফ থেকে আমরা কিছু শুনতে চাই। কারো কেউ যদি হ্যান্ড রেজ করে আমি তাকে আনমিউট করে দেবো। জুমের নিচে রিঅ্যাকশনে হ্যান্ড রেজ করার একটা আইকন আছে। কারো যদি কিছু বলার থাকে বাটনটা ক্লিক করলে আমি এখানে দেখতে পাবো এবং তাকে আনমিউট করে দেবো। হ্যাঁ, সুদিনমিতা কিছু বলতে চাইছো? Hello everyone. So I'm Shrutanita Roy, and I'm saying this on behalf of I'm audible, right? Roy, হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। I'm saying this on behalf of all the participants, all the friends, and the seniors, BFA and MFA. We are really grateful to the alumni body of Government College of Art and Craft, Calcutta, for giving us, the recent graduates, the recent pass outs of our college, such a great opportunity to showcase our works. The online platform, as we all saw, is beautifully created, and I'm sure this exhibition is going to be really wonderful. No matter what happens, we obviously need to keep doing our work and exhibiting them. And even in times like this, it is great how we came up together to make this online event happen. I hope that this event becomes an annual event in the coming years, so that people can really experience what students have to offer, like the students who pass out from our glorious institution. And it was a great experience to work for this exhibition. Thank you all. এক্সিবিশনের মেইন যে পেজটা gcic.alumni.in, সেখানে ভিজিট এক্সিবিশন বলে একটি লিংক লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন সবাই এক্সিবিশনে গিয়ে এক্সিবিশনটা দেখতে পারবে মেবি আর 1-2 মিনিটের মধ্যে। আমার মনে হয় তুমি যদি মৃত্যুঞ্জয়দাকে আনমিউট করো এবং আমাদের কমিটির মধ্যে কেউ যদি কিছু বলতে চায়। আমি যারা পার্টিসিপেন্টস বা ছাত্র ছাত্রী তাদের কাছে তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করেছে, আমিও জিজ্ঞেস করতে চাই যে তোমরা এরপরের ফিউচারটা কিভাবে ভাবছো, তোমরা কিভাবে নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাও, সেটা যদি একটু আমাদের কাছে বলো তাহলে আমাদেরও ভাবতে সুবিধা হয়। কারণ এটা মনে রেখো যে আমরা সবসময় তোমাদের নিয়ে এখন ভাবার সময় এসে গেছে, কতটা কিভাবে তোমাদের এগোনোর জন্য হেল্প করা যায়। সেটা যদি আমাদের কাছে তোমরা এক্সপ্রেস করো যে কিভাবে তোমরা তোমাদের ফিউচার লাইনটা চিন্তা করছো, তাহলে আমাদের সুবিধা হবে। আচ্ছা, কেউ একজন হ্যান্ড রেজ করেছে কিছু বলার জন্য, কিন্তু তার নামটা রেডমি লেখা আছে, নামটা রিনেম না হচ্ছে সুপ্রীতি বোধহয়। আপনাকে নিজেকেও একটু আনমিউট করে নিতে হবে, আমি পারমিশন দিলাম বেসিক্যালি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, রেডমি হচ্ছে সুপ্রীতি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো আমার নামটা কেন আসেনি বুঝতে পারছি না। তুমি নামটা দাওনি তাই হতে পারে। যাই হোক, দেখলাম খুব সুন্দর হয়েছে। সুব্রতকে অসংখ্য ধন্যবাদ, খুব সুন্দর করে প্রেজেন্ট করেছে। আর আমাদের সকলের প্রচেষ্টা তো ভালো হয়েছে, এটা নিয়ে আর বলার কি আছে। খুব ভালো লাগলো। আমাদের সময় আমরা এরকম সুযোগগুলো পাইনি, পেলে হয়তো আরো ভালো হতো। মনে একটা ক্ষোভ থেকে গেছি, আমরা কেন পেলাম না। কিন্তু তুমি বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের জন্য কি বলছো? বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা এই যে অপরচুনিটিটা পেয়েছে, তাদের জন্য আমাদের মানে বড় হিসাবে সর্বদা আশীর্বাদ সবকিছুই থাকলো, সমস্ত রকম সহযোগিতা তাদের আমরা করব। এবং প্রত্যেক যারা পাস আউট স্টুডেন্ট তাদের কাছে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, তোমরা এসো, কলেজে এসো, কলেজের এই অ্যালুমনিকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করে তোলো। এই যে সুযোগ পেয়েছো সেটার জন্য, এবং এগিয়ে এলে তোমরা পরবর্তী প্রজন্মকে তোমরাও কিছু দিতে পারবে। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ছোট, তোমরাও সকলে খুব ভালো থাকো
এবং এগিয়ে চলো। আমি আমি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে শুনতে হ্যাঁ, চাইছি কিন্তু ওরা চুপচাপ কেউ রয়েছে কেন কিছু আমিও বলছে জানি না না। কেন? হ্যাঁ, তোমরা কিছু বলো, না হলে কমিউনিকেশন ডিসকাশনটা কি করে এগোবে? You'll have to ask, you'll have to question, you'll have to raise points. তো সুতিন্দিতা, তুমি তো শুনতে পাচ্ছ, তুমি আশা করি তুমি তোমাদের যারা বন্ধু বান্ধব আছে তাদের সঙ্গে কথা বলেছো আগেও, যে আজকে আমরা একটা ডিসকাশন তোমাদের সঙ্গে করতে চাই। তো তুমি সুন্দরভাবে বলেছো তোমার কথা, কিন্তু তোমার বন্ধুদের তরফ থেকে কোনো কথা এখনো অব্দি আসছে না। কিন্তু আমরা চাইছি তোমাদের কাছ থেকেই কথা। Audible আমি? হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, yes. Sir, I asked everyone, সবাইকে বলেছিলাম to like set some questions, but there is no question as such. Like everybody is like really grateful to receive an opportunity, but questions and few of them are not participating also. So like pretty much it was what I said was on behalf of everyone. That's what I said, she's representing everyone. Fine, that's very good. Actually, yeah, because like some people are like just not screen savvy, অতটা screen they can't speak, যতটা like online এসে they can communicate and interact. And when I asked everyone, I spoke to Oshit sir আগে. Sir told me যে আমাকে সবাইকে বলে রাখতে এবং সবার থেকে শুনে রাখতে যে কে কি কনভে করতে চায়. So pretty much everybody's reaction was like they are really grateful for this opportunity, but they didn't have any question as such. So basically, that is what I said when I was saying. But they must have some. The presentation, like everybody loved a lot. Thanks, great. Bubaida. We are It very was happy wonderful. with that. We are very happy with that. But আমি what I'm সুতিন্দিকা trying to... একটা প্রশ্ন করছি, হ্যাঁ, মৃত্যুঞ্জয়দা, সেটা হচ্ছে যে তুমি বলো, তুমি অন বিহাফ অফ, আমি ধরে নিচ্ছি সমস্ত স্টুডেন্টদের কাছ থেকেই কথা শুনেছো, আলোচনা করেছো, যে তুমি যদি ধরো দায়িত্ব পাও, তুমি কলেজের ভবিষ্যতের জন্য, ভবিষ্যতের ছাত্রছাত্রীদের জন্য তোমাদের তরফ থেকে কতটুকু তোমরা কি ভাবতে পারছো, বা কতটুকু তোমরা এগিয়ে আসবে? Basically কি হয় হচ্ছে, after you pass out from a college and after you join another institutions, যারা কলেজের থাকে, those juniors want to know the procedures of the future steps. So as seniors, obviously I want to help them, আর obviously আমার যারা friends তারাও juniors এর সাথে contact রাখতে চায়, যাতে like 10 বছর পরে কলেজে এলে সবকটা অচেনা মুখ না থাকে. We can come and relate with people, we can interact with them. If we go to college, they recognize us and they come up to us. এটাই আমরা চাই। গুড। এই ক্ষেত্রে ধরো আমার মানে আমি নেক্সট ইয়েটাই করছি এটার সঙ্গে লিংক রেখে, যে ধরা যাক তোমরা যেরকম আমরা বলেছিলাম যখন তোমাদের কলেজে মিটিং হয়েছিল, এবং তোমরা দেন একটা কাজ করেছিলে যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করে ফেলেছিলে, এটা আমাদের কাছে খুব ভালো লেগেছিল, এবং ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা হয়েছিল বলেই কিন্তু আজকে এই এক্সিবিশনটা হতে পারছে। এটা কিন্তু খেয়াল রাখবে, নাহলে তোমাদের সঙ্গে আমাদের কমিউনিকেশনের কোনো জায়গা কিন্তু থাকতো না। সেই সময়তে 2019 সালে আমরা তোমাদের সঙ্গে মিটিংটা করেছিলাম, তখন ছত্রপতি স্যারও ছিলেন আমাদের সঙ্গে, এবং সেই মিটিং এর পরে তোমরা যখন ওই গ্রুপটা করেছিলে, গ্রুপটা হয়তো দীর্ঘদিন ইনঅ্যাক্টিভ থাকতে পারে, কিন্তু ওইটাই ছিল একমাত্র সূত্র তোমাদের সঙ্গে ধরার। ভবিষ্যতেও কি তোমরা কি এরকম ধরনের কোনো গ্রুপ তৈরি করে রাখবে? সমস্ত তোমরা যে কজন আছো, আমার মনে হয় যে সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা তোমাদের সঙ্গে এই গ্রুপের মাধ্যম দিয়ে যদি আমরা আমাদের মেসেজ বা তোমরা আমাদেরকে পাঠাও, আমরা কিন্তু জানতে পারবো। আমাদের এইটাই কিন্তু একটা যে ব্রিজ কথাটা কিন্তু আমি আগেও বলেছিলাম, আমাদের ব্রিজটা কিন্তু তখন তৈরি হবে। আজকে ধরো কমিউনিটি বেস যে জিনিসটা থাকে, বিভিন্ন জায়গাতে আমরা শুনছি প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনেতে প্রত্যেকে ছোট ছোট গ্রুপ করে একটা কমিউনিটি সার্ভিসের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে। আমাদের এখানে আর্টিস্টরা যারা এখান থেকে মানে ভবিষ্যতে শিল্পী তৈরি হচ্ছেন, তারা কোথায় নিজেদের এক্সপোজ করবে, সেই এক্সপোজের জায়গাটা কিন্তু আমার মনে হয় যে তোমাদের নিজেদেরকে আগে একটা কিন্তু কমিউনিটি ফিলিংসটা তৈরি করতে হবে। এইটা যদি থাকে, তোমরা কিন্তু জোর করেই কিন্তু অনেক জায়গাতে আমরাও কিন্তু জানি অনেক জায়গাতে অনেক কাজ হচ্ছে, এবং সেক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে আমরা সেখানে তোমাদের রেফার করতে পারবো। কিভাবে করবো? কোনো ইন্ডিভিজুয়ালকে না, তোমাদের কমিউনিটিকে করবো। কমিউনিটিকে করার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সেটা জানতে পারছো, সবাই সেখানে রিঅ্যাক্ট করছো, সেখানে কিন্তু তখন কিন্তু তোমরা অনেক এগিয়ে আসতে পারো। সুতরাং এই ব্রিজটা কিন্তু হওয়াটা খুব জরুরি। একজন হাত তুলেছে, কেউ বলুন। Yes, sir, আমার মিউট হয়ে গেছিল।
হ্যাঁ স্যার, আপনি একদমই ঠিক বলেছেন। এই যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা লাইক তৈরি হয়েছিল, সেটা একটা পয়েন্ট অফ টাইমের পরে একটু লাইক ওই অ্যাক্টিভ যে ব্যাপারটা থাকে, সো লকডাউনের হওয়ার সাথে সাথে ওই অ্যাক্টিভ ব্যাপারটা কমে যায়। বাট দেন অ্যাগেন অবভিয়াসলি আমরা চাইবো ওরকম একটা কমিউনিটি হোক, লাইক ফেসবুক পেজ বলা হোক বা ইউটিউব চ্যানেল অর ইনস্টাগ্রাম, যে কোনো কিছুতে টু লাইক স্টে ইন টাচ উইথ এভরিওয়ান। অবভিয়াসলি সেটা করাটা জরুরি। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদেরই কিন্তু এগিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ একদম যেরকম একদম। ভাবে তোমরা এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা কিন্তু তোমরাই তৈরি করেছিলে, আমরা বলেছিলাম তোমরা তৈরি করেছিলে, সুতরাং এখানে ক্রেডিট কিন্তু তোমাদের। এবং তারপরে তো এই আজকে এক্সিবিশনটা যে হচ্ছে 39 জনকে নিয়ে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের এই উৎসাহটা ছিল বলেই আমরা করতে পেরেছি, নাহলে তো আমরা করতে পারতাম না। সুতরাং আমরা চাইবো যে ভবিষ্যতেও আশা করবো সুপ্রীতা, যে তোমাদের যে কজন আছে, আজকে 39 জন নয়, আমরা 70 জন যারা আছো, তোমরা সকলেই সেই কমিউনিটিতে থাকো, যে যেটাই করুক না কেন। তাহলে হচ্ছে কি আমরা একটু জোর পাবো, তোমরাও আছো, তোমরাও তাহলে ভবিষ্যতে কলেজকে আর কি কিন্তু অনেক কিছু দেখাতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। এক্স্যাক্টলি সেটা আমাদেরকেই করতে হবে অবভিয়াসলি। হ্যাঁ, মৃত্যুঞ্জয় বলো কিছু। হ্যাঁ, অসিত যেটা বললো, দেখো এই এই একটা কমিউনিটি, একটা কালেকটিভ একটা অ্যাক্টিভিটিস তোমাদের এখন করা দরকার। কারণ যে সময় আসছে, যে পরিস্থিতিতে আমরা এখন আছি বা ভবিষ্যতে যাব, সেখানে কালেকটিভ অ্যাক্টিভিটিস অনেক কিছু তোমাদের সুবিধা করে দেবে। আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যে যে পেন্টার, যে পেন্টিং করে, সে যদি শুধু ভাবে আমি পেন্টিং ছাড়া কিছু করব না, তাহলে কিন্তু খুব ভুল। বা যে স্কাল্পচার, সে যদি শুধু ভাবে আমি স্কাল্পচার ছাড়া আর কিছু করবো না, তাহলে ভুল। তোমাদের একটা এই যে কমিউন, যেটা অসিত একটু আগে বলেছে, এই কমিউনের ভাবনাটাই হচ্ছে এই যে একটা গ্রুপ অফ আর্টিস্ট একসঙ্গে আছে, তাতে নানা রকম ডিফারেন্ট সাবজেক্ট নিয়ে তারা কাজ করে। স্কাল্পচার আছে, পেন্টিং আছে, গ্রাফিক আছে, প্রিন্ট মেকিং আছে, অনেক রকম জিনিস। বাট সেগুলোর একটা কালেকটিভ অ্যাক্টিভিটি। এবং ধরো ধরো কেউ বললো যে আমার একটা ইন্টেরিয়ার ডিজাইন দরকার, তোমরা বললে না না আমি পেন্টিং করি, আমি ইন্টেরিয়ার ডিজাইনে যাবো না, এটা কিন্তু খুব ভুল হবে। তোমাদের অ্যাপ্লাইড আর্টের কথাটার মানেই হচ্ছে তোমাদের যে আর্ট আইডিয়াস অ্যান্ড আর্ট কনসেপ্ট, সেগুলোকে কিভাবে অ্যাপ্লাই করবে, সেই অ্যাপ্লিকেশন যদি তোমরা ইন জেনারেল ফিল্ডে করতে পারো। ধরো আমার কাছে কেউ একটা রিকোয়েস্ট করলো, তুমি আমাকে ভালো কাউকে দাও তো যে আমার একটা দারুণ ইন্টেরিয়ার করবে, আমি তখন এই কমিউনিটিকে বলবো যে কমিউনিটি তোমরা এই কাজটার দায়িত্ব নাও। তোমরা যদি বলো না আমি শুধু পাথর কাটি বা কাঠ কাটি, আমি আর কিছু করবো না, তাহলে খুব ভুল হবে। কারণ তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে নানা জিনিস করার একটা সম্ভাবনা আছে, আইডিয়া আছে, ভাবনা আছে, চিন্তা আছে, সেইগুলোকে তোমরা নার্চার করো। কারণ এখন সময় আসছে সবাইকে সবকিছু করতে হবে। আমি খুব সুন্দর একটা আলোচনা, তোমরা শুনেছিলে কিনা জানি না, আমাদেরই আলোচনা হয়েছিল কিছুদিন আগে। সেখানে পার্থ দাশগুপ্ত, তিনি খুব সিরামিক্সের একজন বিখ্যাত নামকরা মানুষ এবং এই লাইনের খুবই পরিচিত মানুষ। পার্থ দাশগুপ্ত একটা কথা বলেছিলেন এত সুন্দরভাবে, যে যে ডিজাইনটা, দুর্গাপুজোর যে ডিজাইনটা উনি করলেন, পুরো স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, তার সেখানে কিভাবে থিয়েটারের লোকেদের ইনভলভ করলেন, যাতে যে থিয়েটারের মানুষগুলো কাজ পাচ্ছিল না, লাইটের লোক, সাউন্ডের লোক, সে তাদেরকে নিয়ে একটা কালেকটিভ অ্যাক্টিভিটি। এবং তার ফলে কি হলো, বহু লোক এর মধ্যে ঢুকতে পারলো এবং জিনিসটা একটা টোটালি একটা ভীষণ সুন্দর একটা প্রজেক্ট তৈরি হলো এবং এভরিবডি অ্যাপ্রিসিয়েটেড। সেই রকম ভাবে তোমাদের ভাবতে হবে যে আমরা অন্যদিকে আমাদের এই কনসেপ্টটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করবো ইন ডিফারেন্ট ফিল্ড। অ্যাপ্লাইড আর্ট মানেই যে তারা বসে বসে শুধু গ্রাফিক ডিজাইন করবে আর কভার ডিজাইন করবে, পোস্টার করবে, নো ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট। অ্যাপ্লাইড আর্ট মিনস হোয়াট এভার ইউ নো, অ্যাপ্লাই ইনটু দ্য কি বলবো কমার্শিয়াল ফিল্ড। ইউল হ্যাভ টু আর্ন। The final thing is you'll have to earn. Everybody will have to earn. So how to earn? সুতরাং এই ভাবনাটা, এই জন্যই কমিউন ফিলিংসটা নিয়ে আসা কমিউনিটিতে, সেই ভাবনাটা তোমরা খুব সুন্দরভাবে কাল্টিভেট করতে পারবে, ডিফারেন্ট নানা রকমভাবে রিয়াক্ট করতে পারবে, নানা রকমভাবে কমিউনিকেট করতে পারবে। সেই জিনিসটা যদি করতে পারো তাহলে খুব সুবিধা হবে। এবং সেটা যদি একটা রূপ তোমরা দাও, আমাদের জানাও কিভাবে করছো, দেন আমরা যখন যাকে রেফার করার দরকার হবে, আমাদের কাছে অনেক রকম এরকম ইনকোয়ারি আসে, আমরা রেফার করতে পারবো যে হ্যাঁ তুমি এই গ্রুপটার কাছে যাও, এই গ্রুপটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ গ্রুপ, এখানে সব রকমের সাপোর্ট তোমরা পাবে। তো এটাই আমার বক্তব্য বলার বিষয়। এখন তোমরা কিভাবে এটা রিয়াক্ট করবে জানি না, তোমরা এটা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপেও জানাতে পারো, তোমরা কিভাবে রিয়াক্ট করছো, কিভাবে একটা কাজ করছো, কি ধরনের জিনিস করতে চাও। কিন্তু কালেকটিভলি ভাবো, ইন্ডিভিজুয়ালি ভেবো না।
আমাদের আর্টিস্টদের একটা প্রবলেম আছে, সবসময় আমরা ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক হতে চেষ্টা করি। ডোন্ট বি দ্যাট। সেই সময়টা চলে গেছে, এখন কিন্তু কালেকটিভ অ্যাক্টিভিটিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এইটা তোমাদের মাথায় রেখে এগোতে হবে। ওকে, দ্যাটস ইট। মৃত্যুঞ্জয় দা, আমার মনে হয় যে আমাদের অনেকেই আজকে উপস্থিত আছে কমিটি এবং তার বাইরেও অনেক সিনিয়র অ্যালুমিনি রয়েছেন। তাদের পক্ষ থেকে যদি কেউ কিছু বলেন আর কি, অফকোর্স হাত রেজ করতে পারে বা মেসেজ করে দিলে তাকে আনমিউট করে দেওয়া যাবে। কেউ বলতে চাইলে তারা মোনাদি আছে অনেকক্ষণ থেকে, মোনাদি কিছু বলো। মোনাদি কিছু বলো। কি আর বলবো, আমি তো শুনছি, তো এটা খুব ভালো লাগলো যে বাচ্চারা এক্সিবিশন করছে, তাদের নিয়ে এক্সিবিশন করছে। আমার একটাই সিনিয়রদের রিকোয়েস্ট, এই সময় তাদের যদি কিছু ছবি বিক্রি করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে তারা একটু ছবি আঁকার সরঞ্জাম কিনতে পারবে। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? খুব ভালোভাবে শোনা যাচ্ছে। আমি সেটা জুনিয়ররা যে এত কষ্ট করে ছবিগুলো আঁকলো, তাদের তো কিছু তো পাওয়া উচিত এই সময়। যারা সিনিয়র আছে তারা যদি তাদের একটু হেল্প করে এইসব বিষয়ে, তাহলে তারা ছবিটা আঁকতে পারবে। কারণ ছবি আঁকতে গেলে ক্যানভাস চাই, রং চাই, অনেক কিছু চাই, সেটা জোগাড় করতে হয় প্রত্যেকটা শিল্পীকে। এবং তারা জাস্ট পাস আউট করেছে, তাদেরকে যদি আমরা একটু এই জায়গা থেকে সাহায্য করি, তাদের পক্ষে চলতে পারাটা খুব সহজ হয়ে যাবে। আমি সিনিয়রদের রিকোয়েস্ট করব তাদের এই সাপোর্টটা দেওয়ার জন্য, তারা যাতে আরো সুন্দর সুন্দর কাজ করতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মোনা এটা ঠিকই বলেছো। সেই জন্য আমরা এক্সিবিশনটাকে মানে প্রজেক্ট করছি যাতে সেই জায়গাতে যেতে পারে এবং আরো হাইলাইট করার চেষ্টা করছি এক্সিবিশনটা, ছবি যাতে সমস্ত মহলে এটা পৌঁছতে পারে, সেই চেষ্টাটা আমাদের থাকবে। শুধু ছবি আর্ট লাভার হলে হবে না, ছবি বোদ্ধা হলে হবে না, যারা ছবিটা কিনবে তাদেরকেও আমাদের ইনভাইট করতে হবে। এক্স্যাক্টলি। সেটা যদি আমরা না করি, শুধু ছবি প্রদর্শনী করে তো কোনো লাভ নেই। সেই যদি ছবিটা দিয়ে একটা ছবি এঁকে যদি আরো 5টা ছবি আঁকার রসদ পায়, তাহলে জিনিস আরো সুন্দরভাবে চলবে, আরো পরিপূর্ণতা লাভ করবে। এবং সবাই নিজস্ব তাদেরও মনের মধ্যে হবে, বাহ, আমার একটা ছবি বিক্রি হলো, তাহলে তো আমি আরো 4টে ছবি আঁকতে পারবো। সেই মনে যেটা তাদের যে ফিলিংসটা আসে, অনুভূতিটা হয়। আমি তাই জন্য সবাই সিনিয়রদের রিকোয়েস্ট করছি এদের জন্য কিছু করার জন্য। আমি মোনাকেও রিকোয়েস্ট করব, মোনা তুমিও সিনিয়র হয়ে গেছো এখন, এবং তুমিও ওইখানেতে লিংকটা তোমার যেটা আমি থাকবে, নিশ্চয়ই করব, সেইখানে তোমার পরিচিতদের মধ্যে তুমি এটাকে স্প্রেড আমি করবে, মানে যারা মানে ছবি কেনার মতো না। নিশ্চয়ই করব। নিশ্চয়ই। থ্যাংক ইউ মোনা। সুব্রত, দেখো আর কেউ বলছে কিনা? সুব্রত, শুনতে পাচ্ছো? আমি বলতে চাইছি যে ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমরা তাদের ছবি আঁকার সঙ্গে একই সঙ্গে তাদের একটা উপার্জনের ব্যাপার নিয়ে যেটা আলোচনা হচ্ছে, সেখানে এই যে এক্সিবিশনগুলো আমরা আগামী দিনও করব বা এখন যেটা হচ্ছে, তার সঙ্গে যদি আমরা আর্কিটেক্ট ফার্ম, তারপরে ইন্টেরিয়ার কোম্পানিগুলোকে আমরা ইনভিটেশন জানাই, যার মাধ্যমে ওরা আমাদের এই এক্সিবিশনগুলো দেখতে পারে এবং ওরা ওদের কাজের জন্য আমাদের এই সমস্ত ছবিগুলোকে ওরা কাজে লাগাতে পারে। তো আমরা এরকম একটা যদি কোম্পানি লিস্ট করতে পারি এবং সেটা আমরা ইনভিটেশনে আমরা পাঠাতে পারি, তাহলে মনে হয় কিছুটা হয়তো কাজ হতে পারে। আর একটা ব্যাপার, এই যে ইন্টেরিয়র, মৃত্যুঞ্জয়দার কথাতে যেটা বললেন যে ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে যদি একটা ইন্টেরিয়রের কাজ আসে, সেক্ষেত্রে আমরা এই টিমকে রেফার করতে পারি। এইভাবে নিজেদের একটা মানসিকতা তৈরি করতে হবে। অবশ্যই তাই, কারণ ইন্টেরিয়র হচ্ছে একটা টিম ওয়ার্ক, সেখানে ডিজাইনিং থেকে শুরু করে এক্সিবিশন আর তার সঙ্গে আর্ট ওয়ার্ক সমস্ত নিয়েই কিন্তু এটা কাজ। যেহেতু আমি এটা এই ফিল্ডে 20 বছর কাজ করেছি, তো এই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট, আমাদের কলেজের যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে, সেই ডিপার্টমেন্টে যে সমস্ত কাজ হয়, এই সমস্ত কাজগুলোই কিন্তু ইন্টেরিয়রে কাজে লাগাতে পারে।
আমাদের প্রত্যেকে যাদের যাদের যেভাবে এই ধরনের কাজগুলোতে আমাদের কাছে খবর আসবে বা আমরা এটা নিয়ে একটা এক্সিবিশন, যেমন ধর পেন্টিং, স্কাল্পচার বা এক্সিবিশন করছি, পাশাপাশি যদি আমরা ভাবি কমার্শিয়াল, ইন্টেরিয়ার এসব নিয়ে ওই রকম ইনক্লুডিং এভরিথিং নিয়ে আমরা আরো এক্সিবিশন আমরা করতে পারি, যেটা বাইরে আমাদের শিল্পী মহল এবং বাইরে এবং আমাদের কলকাতার বাইরেও সবার কাছে পৌঁছে যায়, যে ছাত্রছাত্রীরা আমাদের সব ধরনের কাজকে ব্যবসায়িক এতেও আমরা সেগুলোকে আমরা তাদের সামনে তুলে ধরতে পারবো। তো এরকম একটা ভাবনা চিন্তা আমরা করতেই পারি আমার মনে হয়। খুব ভালো গৌরী তোমার সাজেশনটা, এবং এক্ষেত্রে তুমি তো যথেষ্ট সহযোগিতা করতে পারবে এই লিঙ্কগুলোকে সেরকম প্রফেশনাল জায়গাতে, তুমিও আমার মনে হয় যে কিছুটা পাঠাতে পারো, যাতে করে তারা এই এক্সিবিশনটা দেখতে হ্যাঁ দেখুক। হ্যাঁ, আমি অ্যাটলিস্ট প্রাইমারি যেটা আমি ভাবছিলামই যে ইন্টেরিয়ার যত কোম্পানি আছে এবং আর্কিটেক্ট কোম্পানি বা কনস্ট্রাকশন এতে, যেমন ফার্স্ট আমি যেটা শুরু করেছিলাম, ফার্স্ট আমি কনস্ট্রাকশন কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তো এরম ভাবে আমি দেখছি যদি একটা লিস্ট করা যায়, আমাদের হ্যাঁ। যখন এই প্রোগ্রামিং গুলো হবে আমরা সেখানে ইনভিটেশন পাঠাতে পারবো। তার জন্য না, আমাদের একটা এখনো আলাদা, এখনো তারা দেখতে পাবে, লিংক দিলে তারা দেখতে পাবে হ্যাঁ এক্সিবিশন। হ্যাঁ, সেটা দেখছি আমি কিভাবে এই লিস্টটাকে তৈরি করতে হ্যাঁ, পারি, একটা দেখছি, দেখে আমি সেটা একটা করার চেষ্টা করছি। খুব ভালো, খুব ভালো। এখানেতে সুব্রত, আমার মনে হয় যে আমাদের কমিটির মধ্যে মনোজ আছে, প্রবীর আছে, অনিরুদ্ধ আছে, আরো কয়েকজন আছে, তারা তাদের কিছু যদি বক্তব্য থাকে বলতে পারে। মনোজ স্যারকে আমি আনমিউট করার জন্য রিকোয়েস্ট করছি। হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। না, খুব খুব ভালো আলোচনা হচ্ছে। গৌরী খুব সুন্দর সাজেশন দিয়েছে। এর সঙ্গে অনেকগুলো জিনিস জড়িয়ে আছে, যে এইগুলো করতে গেলে আমাদের কিন্তু বেসিক জায়গায় একটু অর্গানাইজ হতে হবে। শুধু এটা তো আমরা প্ল্যানিং হচ্ছে, কিন্তু আমাদের টিমটাকে অর্গানাইজ করার জন্য নতুনদেরও নিয়ে আরো জোরালোভাবে আমাদের অর্গানাইজেশনটাকে আরো, ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে আরো, এইগুলো করতে গেলে ইনফ্রাস্ট্রাকচারকেও দরকার আছে, সেই দিকে একটু নজর দিতে হবে। আর এগুলো তো আছেই, আমরা যত যেভাবে পারি নতুন নতুন ইয়ে, গৌরী যেটা বললো আমি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছি, এটা খুব ভালো সাজেশন, যে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনকে আমরা ইনভাইট করে তাদের এক্সিবিশন দেখানো এবং ইন্টারাক্ট করা। শুধু এক্সিবিশনটুকুই নয়, আরো যাতে ওদের সঙ্গে আমরা নানাভাবে হেল্প করতে পারি, নানাভাবে কোঅপারেট করে আমাদের এক্সপ্লোর করতে পারি, তাহলে আমাদের ছাত্রদের খুব সুবিধা হয়। এটা একটু দেখা, গৌরী বললো যে ও চেষ্টা করছে, খুব ভালো জিনিস। এটা হোক, এটা হলে খুব ভালো হবে, ছেলেদের খুব উপকার হবে। খুব ভালো হয়েছে এই অনুষ্ঠানটা। হ্যাঁ, আর একটা ব্যাপার মনুষ্যা, ইন্টেরিয়ার ফেয়ার বলে একটা খুব বড় ফেয়ার হয়, তো সেখানে আমাদের কলেজেরই ছেলে, আমিও ছিলাম এক সময়, এখন আমি নেই, ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগটা আছে, তো ওর সঙ্গে আমি কথা বলবো, যদি ওই ফেয়ারে আমাদের অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন থেকে কখনো আমরা ওখানে এক্সিবিট করার জন্য স্টুডেন্ট ছাত্রছাত্রীদের জিনিসপত্র নিয়ে সে ব্যাপারে যদি কিছু অ্যারেঞ্জ করা যায়, তো ওর সঙ্গে কথা বলে দেখা যেতে পারে, আমাদের কলেজের ছেলে ও আছে আমার ওখানে। খুব ভালো। মৃত্যুঞ্জয় কিছু বলবে? না, দিস ইজ এ ভেরি গুড আইডিয়া, কারণ যতটা পুশ করা যায়, যতটা প্রমোট করা যায়, ততটাই ভালো। ডেফিনেটলি দিস ইজ এ ভেরি গুড আইডিয়া। আমাদের মধ্যে আরো অনেকেই রয়েছে, প্রবীর রয়েছে, প্রবীর তুমি বলতে পারো, প্রবীর ঘোষ। সুব্রত, প্রবীরকে একটু আনমিউট করে দাও। কি নাম আছে এখানে আমি খুঁজে পাচ্ছি? প্রবীর ঘোষ। প্রবীর ঘোষ পেয়েছো? না, পাচ্ছি না। স্ক্রিনে কি নাম দেখাচ্ছে? আমি জানি না, প্রবীর ঘোষই তো থাকার কথা। প্রবীর ঘোষ বেরিয়ে গিয়েছিল বলতে পারি, তখন বন্ধ হয়েছিল, যখন চলে গিয়েছিল, আবার ওকে লগ আউট, লগ ইন করতে বলেছি। না, উনি নেই। নেই? না। ওকে, অনিরুদ্ধ আছে? অনিরুদ্ধ মুখার্জি? অনিরুদ্ধ মুখার্জি নেই। সব ছিল। তো যাই হোক,
না যদি মানে আর কেউ কিছু বলতে চায় তারা মেসেজে বলতে পারে এবং সেক্ষেত্রে হাত রেজ করতে পারে, আমরা আমাদের যে সেখানে বলবো। ওয়েবসাইট, হ্যাঁ আমাদের যে ওয়েবসাইটটা হয়েছে তাতে এখন তো লাইভ হয়ে গেছে, সবাই গিয়ে এক্সিবিশনটা দেখতে পারে। ওখানে একটা কমেন্ট লেখার জায়গা আছে, তো লোকে কমেন্ট লিখতে পারে যে কিছু। এই কমেন্ট লিখলে সঙ্গে সঙ্গে ওয়েবসাইটে দেখাবে না, তার একটা অ্যাপ্রুভাল প্রসেস আছে, পেছনে অ্যাপ্রুভ করলে তারপরে দেখাবে। আর একটা কন্ট্যাক্ট ফর্ম আছে, কেউ যদি কোনো রকম কন্ট্যাক্ট করে সেই মেলগুলো আপাতত আমার কাছে আসবে, আমি মৃত্যুঞ্জয়ের সাথে সেটা শেয়ার করে নেবো। তাহলে মৃত্যুঞ্জয় দা, আজকে আমাদের কি অনুষ্ঠানটা কি এখানে সামাপের দিকে আমরা যাব? রাইট, উই শুড। একদম। এবং এটার পরে বন্ধ করার পর সবাইকে রিকোয়েস্ট করব ওয়েবসাইটে গিয়ে এক্সিবিশনটা ঘুরে ঘুরে দেখা। দেখে পুরো তোমাকে আমি বলি যে তুমি ভীষণ ভালো কাজটা করেছো, মানে এটা আমাদের কাছে একটা প্রচন্ড আনন্দের ব্যাপার। মৃত্যুঞ্জয় দা, অসিত দা, তুমি, ললিত দা, সবাই খুব মানে কয়েকদিন ধরে খুব করে জিনিসটাকে এত সুন্দর জায়গায় নিয়ে গেছো। এবং আমার একটা রিকোয়েস্ট হচ্ছে, সমস্ত অ্যালামনি যারা বেরিয়ে গেল, যাদের জন্য এক্সিবিশন, তারা যেন সবাই অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার হয়ে যায়। তারা এবং সেই জন্য গৌরীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারা যাবে, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারা যাবে, সেটা যেন তারা করে। তার মেম্বারশিপটা নিয়ে নেওয়া, এটা খুব জরুরি। এটা খুব জরুরি, এটা না হলে কিন্তু এই প্ল্যানগুলোকে অর্গানাইজ করা যাবে না। এবং শুধু মেম্বারশিপই নয়, তারা যেন অ্যালামনির যে কোনো ইভেন্টে ইন্টারেস্ট দেখান বা ইন্টারেস্ট দেখিয়ে পার্টিসিপেট করাটা দরকার, করতে করতে। কারণ আলটিমেটলি তো একদিন তোমরাই এগুলো চালাবে, আমরা তো চিরকাল বসে থাকবো না। সুতরাং সেইগুলো শেখা, কিভাবে এগোনো যায় না যায়, এগুলো কিন্তু উইল হ্যাভ টু কিপ ইন টাচ, কনস্ট্যান্ট টাচ, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা মাথায় রেখে দিও তোমরা। আর তাছাড়া যেখানে যা প্রবলেম হবে, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তোমরা জানাতে পারো যে কি আর কি অসুবিধা হচ্ছে, বা কে কি করতে চাইছে, বা কোথায় কোথায় আমাদের হেল্প পেতে পারে। ওকে, সেই রাস্তাটা খুলে রেখো। হিরণদা, তুমি কিছু বলবে সবাইকে? হিরণদা, সুব্রত, হিরণদা আছে? না, এখানে হিরণদা আছে কি? আমরা সাম আপ করছি তো। না, ওনাকে দেখছি না, উনি সেকেন্ড টাইম বোধহয় আসেননি। ও হো হো হো, ছত্রপতি সেকেন্ড টাইম এসেছে। ছত্রপতি বোধহয় আছে এখন। হ্যাঁ, ছত্রদা আছেন। হ্যাঁ ছত্র, আমরা শেষের দিকে যাচ্ছি, তুমি কিছু বলবে? আমরা একদম শেষের দিকে যাচ্ছি। I think it's fine. I think we can conclude now. I think একটাই বিষয়, যারা পার্টিসিপেন্ট মেবি অনেকেই অন স্ক্রিন অন সাইট বলতে অভ্যস্ত নন বা নানা রকম সংকোচ থাকে, তাদের কাছে অনুরোধ রইল তারা যে করেই ভাবেই যে কোনো মাধ্যমেই হোক ইস্যুগুলোকে তুলতে পারে, personal issues, collective issues, to address the Alumni Association. They can send in their thoughts through somebody. আজকে একজন ভালো রিপ্রেজেন্টেটিভ, সেই আমাদের ছাত্রী যে কলেজে থাকাকালীন, she was very active. I'm very happy she has come forward. In the future she can be the mediator. She's also quite enterprising. So wishing everybody the best and having a very successful inauguration. I think I will say good night to everybody and leave it over to Ashit. Thank you. থ্যাংক ইউ ছত্র, তুমি আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলে। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আর সবাইকে বলছি এবং সুতিন্দিতাকেও আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তুমি সকলের হয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। গুড নাইট। গুড নাইট।